श्री नानक अंगद गुरु अमरदास पद बंद। रामदास अर्जन गुरु बर श्री हर गोबिंद। हरि राय हर कृष्ण गुर तेग बहादुर चंद। दसवें गोबिंद सिंह गुरु नमो चरण अरविंद। जिसमें है अमृत ज्ञान है मानक भगत बैराग। श्री गुरु ग्रंथ साहिब उदद बंदों कर अनुराग। श्री गुर शब्द कमाए जिन जीते पंच विकार। तिन संतन को बंदना सिर चरणन पर तार। एक ओंकार सतगुरु तेह प्रसाद सच होए। वाहिगुरु जी की फतेह। विघ्न विनाशन सोए। एक ओंकार सतगुरु तेह प्रसाद सच होए। वाहिगुरु जी की फतेह। विघ्न विनाशन सोए। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। दोहरा सुंदर सदन सुधार कर बसै गुरु महाराज। प्रजा बसावन पुन करी दे सब बेतन समाज। सुंदर सदन सुधार कर। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कारयोग चवर छत्र तख्त दे मालक गुरता गद्दी दे तख्त दे सुभाए मान। प्रगट प्रतख गुरां दी देह। धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज। दीन दयालु सतगुरां दी परम पवित्र सत संगत हजूरी दे अंदर धन धन सतगुरु श्री गुरु तेग बहादुर साहिब महाराज शहीद सतगुरु धर्म रखियक बंदगी का स्वरूप शांति दे पुंज बख्शणहार नवें पातशाह दे पावन पवित्र दरबार सतगुरां दे पवित्र इतिहास अस्थान गुरुद्वारा श्री भोरा साहिब जी की यात्रा करके महाराज साहिब जी के दर्शन दीदारे करते हैं सेवावां करते हैं। दिन के पिछले पैर के सजे दीवाना च हाजरियां भर रहे गुरु प्यारी खालसा साध संगत जी। धन धन गुरु तेग बहादुर साहिब महाराज के पवित्र जीवन के इतिहास के प्रसंग आपां सुना रहे हाँ। पिछले समय जिथों तक साखी श्रवण की आप जी ने गुरु तेग बहादुर साहिब श्री आनंदपुर साहिब की रचना करा रहे ने। बहुते कारीगर लगे हुए हैं। बहुत ही जोरां शोरां दे नाल नगर वस रहा है। इसे समय के दौरान जो नगर वस रहा सी रोपड़ दे रहन वाला एक सैयद पीर वो चलदा होया आनंदपुर साहिब के लागों अगे बिलासपुर वाल नूं लंघिया। काम होंदा वेख के सोहने बाजार बने वेख के कारीगर नूं पुछ लिया भी ये इन्ना सोहना बाजार ये सब पसारा ये कौन पसार रहा है। उन्हें दसिया भी धन गुरु तेग बहादुर साहिब जो गुरु हरगोबिंद साहिब जी के सपूत हैं। ये नौवें स्थान पर हुण गुरु रूप दे विच प्रगट ने। ये ओ सतगुरु इत्थे सोहना नगर शहर वसाउणा चाहुंदे हन तां असीं ये कार विहार कर रहे हैं। वेख के शंका कर लिया क्योंकि नाल ही कारीगर ने कहा सी वो बड़े वैरागी हैं। मोह नहीं उन्होंने किसी पदार्थ का ज्ञानवान हैं।
ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਵੈਰਾਗੀ ਤੇ ਗਿਆਨਵਾਨ ਕਹਿਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗਿਆਨਵਾਨ ਪੁਰਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਫਸਦੇ। ਇਉਂ ਜਾਪਦਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਹਿਣੀ ਹੋਰ ਹੈ ਤੇ ਕਰਨੀ ਹੋਰ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਭ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ, ਇੰਨਾ ਪਸਾਰਾ ਪਸਾਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਧੂ ਹੋ ਕਰਕੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਹੋ ਕੇ, ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਲਿਆਣ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ? ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਫਸਣਗੇ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਈ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕਹਿ ਦੀ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਿਆ, ਕੱਲ੍ਹ ਸਵੇਰੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਉੱਤਰ ਲੈ ਲਾਂਗਾ। ਉਸ ਮਿਸਤਰੀ ਸਿੱਖ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਉਂ ਕਰ ਵੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਊਗਾ ਸਵੇਰੇ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਲੈ ਆਵੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ। ਆਇਆ ਅਗਲੇ ਦਿਨ, ਸੁਣਿਆ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਪੁੱਛਣਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਰੂਬਰੂ ਉੱਤਰ ਦਿਆਂਗੇ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਇਹ ਵੀ ਚੰਗਾ ਸੀ ਪੀਰ, ਇਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ ਵੀ ਚਲੋ ਸਤਿਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੀ ਉੱਤਰ ਦੇਣਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਪੀਰ ਬੈਠ ਗਿਆ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ। ਗੁਰਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਸਾਰਾ ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ, ਮਹਾਰਾਜ ਰੋਪੜ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਜਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਮਰੀਦ ਸੇਵਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਿਆ ਸੀ ਕੱਲ੍ਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਉਹੀ ਮੇਰਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕਿਉਂ ਫਸੇ ਹੋ, ਪਸਾਰਾ ਕਿਉਂ ਪਸਾਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਸਮਾਂ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਖਿਲਾਰੇ ਖਿਲਾਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੇ ਖਿਲਾਰੇ ਖਿਲਾਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤਾਰੋਗੇ? ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਕਿਹਾ ਦਾ ਉੱਤਰ ਜਾਣਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਚਾਦਰ ਲੈ ਕੇ ਲੰਮੇ ਪੈ ਜਾ। ਇਹਨੇ ਕੀ ਨਜ਼ਾਰਾ ਵੇਖਿਆ, ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਗੁਰਾਂ ਨਾਲ ਉੱਚੇ ਥਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋਨੇ ਦੇ ਬਣੇ ਮਕਾਨ, ਸੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੰਗ, ਸੋਹਣੀਆਂ ਚਿੱਟੀਆਂ ਝੱਗ ਵਰਗੀਆਂ ਕੂਲੀਆਂ ਸੇਜਾਂ, ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਸੁੱਖ ਮਾਣ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਸੁੰਦਰ ਸਰੂਪ ਉਹਦੀ ਇਸਤਰੀ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀ। ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਤੂੰ ਇਹ ਸੁੱਖ ਮਾਣ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਕਰ ਦੱਸੀ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਜੂਨ ਸਾਂ, ਪਾਪੀ ਜੂਨ ਸੀ ਮੇਰੀ, ਲੋਕਾਂ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਸ ਖਾਣ ਦਾ ਮੇਰਾ ਕਰਮ ਸੀ। ਚੰਗਾ ਕਰਮ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਰਹਿੰਦਾ ਸਾਂ ਨਾ ਵੇਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਘਰ ਹੀ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਨਾ ਮੀਂਹ ਪਵੇ ਨਾ ਹਨੇਰੀ ਦਾ ਉੱਥੇ ਅਸਰ ਹੋਵੇ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਦਰਖਤ, ਵੇਲ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੀ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਛੰਨ ਪਾਈ ਹੋਵੇ। ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਗਿਆ, ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਹਿਰਨ ਮਾਰ ਕੇ ਖਾਧੇ। ਜਦੋਂ ਰੱਜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਉਦੋਂ ਹਨੇਰੀ ਆਈ, ਬਹੁਤ ਘੱਟਾ ਮਿੱਟੀ ਧੂੜ, ਸੰਘਣੇ ਕਾਲੇ ਬੱਦਲ ਆਏ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਰਖਾ ਪੈਣ ਲੱਗੀ, ਗੜੇ ਵੀ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਈ ਦੋ ਭਲੇ ਪੁਰਖ ਸੰਤ ਰਾਹ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟਿਕਾਣਾ ਨਾ ਲੱਭਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਘਰ ਸੀ ਉਹ ਲੱਭਦਿਆਂ ਲੱਭਾਉਂਦਿਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਆਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਤਾਂ ਸਾਧੂਆਂ ਨੇ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਆਪਸ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵੀ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਹੀ ਘੁਰਣਾ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਖਾ ਹੀ ਜਾਵੇ। ਇੱਦਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਦੂਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਪਈ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਹਨ ਤੇ ਮੇਰੇ ਇਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਾਪੀ ਮਾਰ ਕੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਵਾਲਾ, ਮੇਰਾ ਕੀ ਕੋਈ ਪੁੰਨ ਕਰਮ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇਹ ਅਤਿਥੀ ਆਏ ਹਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਉਹਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੋਂ ਆਵੇ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ, ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗੜੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇਜ਼ ਹਵਾ ਵਗ ਰਹੀ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ? ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਡਰ ਜਾਣਗੇ ਵਿਚਾਰੇ, ਭੱਜ ਜਾਣਗੇ, ਦੁਖੀ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਦੂਰ ਹੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਮੀਂਹ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਚੱਲਿਆ, ਗੜੇ ਪੈਂਦੇ ਰਹੇ, ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤਾਈਂ ਐਵੇਂ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਵਰਖਾ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਠੰਡੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ, ਨਮੂਨੀਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦੇ ਤੀਕਰ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਰਾਹੀ ਸੰਤ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਨੇੜੇ ਸ਼ੇਰ ਮਰਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਮੇਰਾ ਕਰਮ ਜਾਣ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ।
ਵੀ ਇਹਨੇ ਸਾਡੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੁੱਖ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਡਰ ਨਾ ਜਾਈਏ, ਭੱਜ ਨਾ ਜਾਈਏ। ਆਪ ਸ਼ੇਰ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਮੀਂਹ 'ਚ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਰਖਾ ਤੋਂ ਹਨੇਰੀ ਤੋਂ ਬਚੇ ਰਹੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰਮ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਏਡਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਬਸ ਬਾਹਰ ਹੀ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਲ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੋਈ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਮੇਰੇ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋ ਗਈ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਮਰਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਜ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੁੱਖ ਦੀਆਂ ਸੇਜਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠਾ। ਇਹ ਸਵਰਗਾਂ ਦਾ ਸੁੱਖ ਮੈਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਵੀ ਗ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਹਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਗ੍ਰਸਤੀ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਗ੍ਰਸਤ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਹੋਵੇ, ਆਏ ਗਏ ਲੋੜਵੰਦ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਅਤਿਥੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੇ, ਸੇਵਾ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਧਰਮ ਆਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਭਜਨ ਉਸ ਪਠਾਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਜਦ ਫਕੀਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਣੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਭਜਨ ਸੁਣਾਤਾ ਵੀ ਗ੍ਰਸਤੀ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਹੋਵੇ। ਉਹਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਠਾਇਆ। ਉੱਠਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨ ਫੜ ਲਏ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਜੋ ਸ਼ੰਕਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਆਹ ਇੰਨੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਕਿਉਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਭੁੱਲ ਸੀ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਛੱਤ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਲੋੜਵੰਦ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹਾਰਾ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਜੇ ਆਪ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋਏ, ਕੱਪੜ ਲੀੜਾ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਕੋਈ ਤਨ ਢੱਕ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਕੀਰ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜਣਾਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਬਾਹਰ ਬਣਾਉਣੇ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਬਣਾ ਕੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਕਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਉਮੈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ ਬਣਾਇਆ ਮੇਰਾ ਆਪਣੇ ਨਿਰਵਾਹ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲੇ ਕਰਮ ਕਰੇ। ਅਤਿਥੀ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਅਚਾਨਕ ਲੋੜਵੰਦ ਆਵੇ, ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇਵੇ, ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ। ਫਿਰ ਗ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਧਰਮ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਤੇ ਗ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਸਫਲ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਕਥਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨਾਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸਰਵਣ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਾਰੀਏ। ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਖਸ਼ੋ, ਰਸਨਾ ਕਰੋ ਪਵਿੱਤਰ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਦੋਹਰਾ ਸੁੰਦਰ ਸਦਨ ਸੁਧਾਰ ਕਰ। ਇਵੇਂ ਨਾਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਆਨੰਦਪੁਰੀ ਵਸਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋਹਣੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਘਰ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ ਬਣਵਾਉਣਾ ਕੀਤੇ, ਆਪ ਨਕਸ਼ਾ ਦੱਸਿਆ, ਆਪ ਨੀਹਾਂ ਰਖਾਈਆਂ, ਸੋਹਣੇ ਦਰਬਾਰ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਣਾਏ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਸੋਹਣੇ ਘਰ ਸੁਧਾਰ ਕੇ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਿਵਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਪ੍ਰਜਾ ਬਸਾਵਨ ਪੁਨ ਕਰੀ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤੀ ਪ੍ਰਜਾ, ਬਹੁਤੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਬਾਹਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਲਿਆ ਕਰਕੇ ਵਸਾਉਣਾ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਘਰ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ। ਦੇ ਸਭ ਵਿਦਨ ਸਮਾਜ। ਦੇ ਸਭ ਵਿਦਨ ਸਮਾਜ, ਸਭ ਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੰਜਾ ਬਿਸਤਰਾ ਭਾਂਡੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਲੀੜਾ ਕੱਪੜਾ, ਰਸਤ ਬਸਤ, ਦਾਲ ਚੌਲ, ਆਟਾ ਖੰਡ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਦੇ ਕੇ ਕਵਰਾਂ ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਵਸੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਰਸਤ ਬਸਤ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਿਓ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਦੇ ਕੇ ਨਾਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਆਬਾਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੌਪਈ ਨਿਤ ਪ੍ਰਤ ਸੰਗਤ ਆਏ ਨਵੀਨਾ। ਸੋਹਣਾ ਨਗਰ ਵਸ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ 'ਚ। ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਨੌਵੇਂ ਥਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਛੋਟੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਨੇ। ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨੇਤੀ ਨਵੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਹਿਤ। ਡੇਰਾ ਪਰਹੇ ਬਨਜ ਹੋਏ ਪੀਨਾ। ਆ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਡੇਰਾ ਰੱਖਦੀਆਂ ਕਈ ਦਿਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹੱਟੀਆਂ ਖੋਲੀਆਂ ਨੇ, ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਵਣਜ ਵਪਾਰ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੁੰਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੰਗਰ ਚੋਂ
ਛਕਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਰਸ ਵਸਤ ਸੰਗਤ ਜੋ ਆਉਂਦੀ ਆ ਲੈਂਦੀ ਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਚੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਸੋਹਣਾ ਵਣਜ ਵਪਾਰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਬੈਸਨ ਆਦ ਦੁਕਾਨ ਬਣਾਈ, ਹਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੈਸ ਹਨ ਬੈਸਾਂ ਨੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਧਨੀ ਗਰੀਬ ਬਸੈ ਸਮੁਦਾਇ, ਗਨੀ ਕੀ ਅਮੀਰ ਧਨੀ ਲੋਕ ਕੀ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਸ ਗਏ। ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਘਰ ਬਣਾ ਤੇ ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਫਰੀ ਹੋਈ ਦੇਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਘਰ ਬਣਾ ਲਏ ਨੇ। ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਵੀ ਵਸ ਗਏ, ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕ ਵੀ ਬਹੁਤੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਵਸੇ ਹਨ। ਕਿਤਕ ਸਿੱਖ ਹੀ ਰਹਿ ਆਵਾਸ, ਤੇ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਹਨ ਕਿਤਕ ਸਿੱਖ ਹੀ ਰਚੈ ਆਵਾਸ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਕਾਨ ਸੁਧਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵਸਣ ਵਾਸਤੇ। ਜੀਵਕਾ ਕੀਨ ਸਬਾਸ, ਆਪਣੀ ਉਪਜੀਵਕਾ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਈ ਸਿੱਖ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਹੀ ਵਾਸ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਨਾਲੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ ਨਾਲੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਰਤ ਕੇ ਕਰਨਹਾਰ ਨਰ ਬ੍ਰਿੰਦ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਰਤੀ ਸਿੱਖ ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੋਈ ਕਾਰੀਗਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗੁਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਗੁਣੀ ਪੁਰਖ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਮਿਹਨਤ ਮਸ਼ੱਕਤ ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਦੀ ਖਾਣ ਵਾਲੇ। ਬਸੇ ਆਨ ਕਰ ਢਿਗ ਬਖਸ਼ਿੰਦ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਹਾਰੇ ਔਗੁਣਾਂ ਦੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੇ ਮਾਫ ਕਰਨ ਹਾਰੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਵਸਦੇ ਹਨ। ਆਏ ਸੈਂਕੜੇ ਨਿਤ ਨਰ ਨਾਰੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਂਕੜੇ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤਰੀਆਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੁਰਖ ਵੀ ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਰਹੇ ਪੀਰ ਦਰਬਾਰ ਅਗਾਰੀ, ਗੱਲ ਕੀ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਬਰਾਜ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ, ਉਸ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਭੀੜ ਹੀ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ। ਇਸਤਰੀ ਕੀ ਪੁਰਖ ਕੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕੀ ਬੱਚੇ ਕੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਬਰਿੰਦ ਮਸੰਦ ਆਨੰਦ ਬਿਲੰਦੇ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸੰਦ ਕਾਰ ਮੁਖਤਿਆਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਭ ਵਸਤੂਆਂ ਸੰਭਾਲਣ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਆਨੰਦ ਧਾਰ ਕੇ ਰਚਨ ਕੇਤ ਨਿਕਟ ਸੁਖ ਕੰਦੇ, ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਦੇਣਹਾਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਵੀ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਵੀ ਇਸ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਘਰ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਜਾਣੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਵਸਾਂਗੇ। ਅਨਕ ਫਕੀਰਨ ਪੰਕਤ ਆਈ, ਫਿਰ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਗਤਾਂ, ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਭੇਖ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਾਰੇ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹੇ ਧਾਰੇ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਭੇਖ ਤਾਂ ਧਰਮ ਦਾ ਹੀ ਧਾਰਿਆ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਆਦਿਕ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ 700 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਉਦਾਸੀ ਸਾਧੂ। ਹੋਰ ਮਹਾਤਮਾ ਕੋਈ ਫਕੀਰ ਰੱਬ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਪੰਗਤਾਂ ਕਤਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਸਭਾ ਲੱਗੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ। ਕਿਰਪਾਲ ਪਰੇ ਸ਼ਰਣਾਈ, ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾਲੂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਨਾਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਚੱਲੀਏ ਭਾਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਹੁਤੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਬਹੁਤੇ ਦਇਆਵਾਨ ਹਨ। ਬੰਦਨ ਕਰ ਬੈਠੇ ਨਿਤ ਪਾਸ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਕੇ ਬੰਦਨਾ ਕਰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਨੇਤੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਧੂ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦੀਵਾਨ ਸੱਜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਾਣੀ ਸੁਣਦੇ ਹਨ। ਬਨਹਿ ਦੇਗ ਤੇ ਅਚਮਹ ਗ੍ਰਾਸ, ਤੇ ਫਿਰ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਏਦਾਂ ਹੀ ਮੰਗ ਮੂੰਗ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵੱਲ ਹੀ ਵੇਖਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਵਿੱਚ ਵਸ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਕੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਸਮੇਂ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ। ਬਨਹਿ ਦੇਗ ਤੇ ਅਚਮਹਿ ਗਰਾਸ, ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਛਕਣਾ ਹੁੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਗਾਰਾ ਵੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚੁੱਪ ਚਪੀਤਿਆਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਤੇ ਨਗਾਰੇ ਦੀ ਚੋੜ ਤੇ ਲੰਗਰ ਛਕਣਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਆ ਜਾਓ ਅਸੀਂ ਛਕਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਐਵੇਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲੋੜਵੰਦ ਕੋਈ ਫਕੀਰ ਸਾਧੂ ਗਰੀਬ ਗੁਰਬੇ
ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚੋਂ ਗਰਾਹੀ ਖਾਂਦੇ ਭੋਜਨ ਛਕਦੇ ਹਨ। ਬਾਂਸ਼ਤ ਬਸਤਰ ਪਾਏ ਗਨ ਰਹੈ। ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਇੱਛਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਬਸਤਰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਆਇਆ ਨੰਗਾ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਦਿਓ ਵੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚੋਂ ਕੱਪੜਾ, ਐਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਸਤਰ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਪੰਗਤਾਂ ਸਭਾ ਇੱਥੇ ਮੰਡਲੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ। ਜਨਮ ਸੁਧਾਰਹਿ ਗੁਰ ਗੁਰ ਕਹੈ। ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਸੁਧਾਰਦੇ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਐਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਜਪਦੇ ਹਨ। ਕੇਤਕ ਦਾਸ ਸਦਾ ਰਹਿ ਸਾਥ। ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਦਾਸ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੇਵਾ ਕਰਹਿ ਜੋਰ ਕਰ ਹੱਥ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਜੋ ਹੁਕਮ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਦਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਦਿਨ ਪ੍ਰਤ ਐਸ਼ਵਰਜ ਵਧੇ ਵਿਸਾਲਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸ਼ਵਰਜ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਮਾਇਆ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤੇ ਪਦਾਰਥ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਹੁਤੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਜ ਸਮਾਨ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਏ। ਦੁਗਣ ਚਗੁਣਾ 10 ਗੁਣ ਜਾਲਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਥੋੜਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਤੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ 4 ਗੁਣਾ, ਫਿਰ 10 ਗੁਣਾ, ਭਾਵ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਏ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ, ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ। ਏਕਾ ਵਹਿ ਸੰਗਤ ਇੱਕ ਜਾਹੀ। ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਨਗਰ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜਥੇ ਬਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਜਥੇ ਸਮੇਤ ਨਗਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਕੇ। ਪਸਰਿਓ ਸੋ ਜਸ ਅਸ਼ਟ ਦਿਸ ਮਾਹੀ। 8 ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ 4 ਉਪ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ, ਭਾਵ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨਿਰਮਲ ਜਸ ਪਸਰ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਵਡਿਆਈ ਪਸਰ ਗਈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੀਰਜਵਾਨ ਤੇ ਕਿਰਪਾਲੂ ਨੇ। ਜੇ ਦੁਰਲਭ ਹੈ ਅਨਿਕ ਅਕੋਰੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਰਲਭ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭੇਟਾਵਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਦੁਰਲਭ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਨਗਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਐਸੀ ਅਮੋਲਕ ਕੋਈ ਭੇਟਾ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਅਰਪਣ ਕਰੈ ਖਰੇ ਕਰ ਜੋਰੇ। ਸਿੱਖ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖਲੋ ਕੇ ਅਰਪਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਅਮੋਲਕ ਤੋਂ ਅਮੋਲਕ ਵਸਤੂ, ਅਜਬ ਅਜਾਇਬ ਤੋਂ ਅਜਬ ਅਜਾਇਬ, ਜਿਹੜੀ ਵਸਤੂ ਆਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਹਰ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚੋਂ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਹਰ ਨਗਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇਸ਼ 'ਚੋਂ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਭ ਕੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸਿੱਖ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਅਰਪਣ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਹੱਥ ਜੋੜਦੇ, ਮੱਥੇ ਟੇਕਦੇ ਨੇ। ਅੰਬਰ ਪਸ਼ਮੰਬਰ ਪਾਟੰਬਰ। ਅੰਬਰ ਸੂਤ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਬਰੀਕ ਸੂਤ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਪਸ਼ਮੰਬਰ ਤੇ ਪਸ਼ਮੀਨੇ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਪੋਸ਼ਾਕੇ ਤੇ ਪਾਟੰਬਰ ਰੇਸ਼ਮੀ ਬਸਤਰ, ਐਵੇਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਚੰਗੀ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੱਪੜੇ ਹਨ, ਸਭ ਗੁਰੂ ਵਾਸਤੇ ਸੋਹਣੇ ਤੋਂ ਸੋਹਣੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੁੰਦਰ ਆਦ ਊਨ ਕੇ ਕੰਬਰ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਕੰਬਲ ਸਰਦੀ ਦੀ ਰੁੱਤ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਜਰੀ ਹਿਤ ਘਨੇ ਵਿਭੂਖ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਮਹਿਲ ਸ੍ਰੀ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸੇਵਕ ਜਿਹੜੇ ਧਨੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਗਹਿਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਪਹਿਨਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰਪਣ ਕਰੀਏ। ਆਗੇ ਅਰਪਹਿ ਆਨ ਅਦੂਖਨ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜੋ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਕਰਨ ਹਾਰੇ ਹਨ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਗਹਿਣੇ ਘੜ ਕੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਸਿੱਖ ਲਿਆਉਂਦੇ ਤੇ ਨਾਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆ ਮਾਤਾ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਭੇਟਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ। ਧਨ ਕੀ ਗਿਣਤੀ ਕਛੂ ਨਾ ਹੋਏ। ਤੇ ਜੋ ਧਨ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਗਿਣਤੀ ਹੋਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੋਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਾਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੀ ਐਸੀ ਸੀ ਵੀ ਮਾਇਆ ਨਾ ਹੱਥ ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਨਾ ਆਪਣਾ ਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਲੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ। ਜੋ ਆ ਗਿਆ ਆਈ ਤੇ ਚਲਾਈ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਬਹੁਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਕਲੇ ਦਾ ਘਰ ਹੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਵੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਲਾ ਹੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਵੰਡੀ ਵਰਤਾਈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕਥਾ ਆਊਗੀ ਨਾ, ਨਾਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਾਣਗੇ
ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮਾਇਆ ਚੜਾਉਂਦੀ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਤੁਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਤੇ ਬਾਗ ਲਵਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਖੂਹ ਲਵਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੀ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕਲਿਆਣ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਇਹ ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤੇ ਰੁਪਈਏ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਵੀ ਨਾ ਕਰਨੇ ਪੈਣ। ਇਵੇਂ ਨਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਾਇਆ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਮੋਹ ਸਨ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਬੇਅੰਤ ਮਾਇਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਣਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਧਨ ਦੀ। ਦਿਨ ਪ੍ਰਤ ਗੁਰ ਆਗੇ ਬਹੁ ਜੋਏ। ਬਸ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹੀ ਵੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਨਿਤ ਹੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੀ ਢੇਰ ਮਾਇਆ ਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਲੱਗਿਆ ਵੇਖੀਦਾ ਹੈ। ਦੇਖ ਸ਼੍ਰੀ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦਰਬ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਦਰਬ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੇਖਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਾਇਆ ਆਈ ਹੈ ਅੱਜ। ਖਰਚਨ ਕਰਤ ਜਾਤ ਤਿਮ ਸਰਬ। ਜਿਵੇਂ ਆਉਂਦੀ ਉਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰੀ ਖਰਚਾ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਨਗਰ ਬਸਾਵਨ ਮਹਿ ਬਹੁ ਦੇਤ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਮਾਇਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਗਰ ਵਸਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵਸਤੂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਵੋ, ਸੋਹਣੇ ਘਰ ਮਕਾਨ ਬਣਾਵੋ। ਜਹ ਕਹਿ ਸੁੰਦਰ ਬਨਹਿ ਨਿਕੇਤ। ਤੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਪੱਕੇ ਮਕਾਨ ਪੱਕੇ ਘਰ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੀਰਘ ਦੇਗ ਬਨੇ ਜੁਗ ਕਾਲਾ। ਫਿਰ ਲੰਗਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ। ਨਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ ਵੀ ਲੰਗਰ ਖੁੱਲਾ ਬਣੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤੇ ਲੰਗਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੋਹਣਾ ਬਣੇ। ਇਵੇਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵੀ ਗਲੋਂ ਗਲਾਵਾਂ ਦੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਵੀ ਸੋਹਣੇ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਹੋਣ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਲੋੜਵੰਦ ਛਕਣ। ਇਵੇਂ ਧਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਹੁਤਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਖਰਚ ਲੈ ਅੰਨ ਵਿਸਾਲਾ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧਨ ਖਰਚ ਕੇ ਫਿਰ ਅੰਨ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਅੰਨ ਅਨਾਜ ਚੌਲ ਦਾਣੇ ਆਦਿਕ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੰਗਰ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਦਾਲਾਂ ਇਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰੀਦ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਸਿਰੇ ਪਾਓ ਸਿੱਖਿਆਨ ਕੋ ਦੇਤ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜਿਓਂ ਚੱਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਸਤਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਦਸਤਾਰ ਚੋਲਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਸਤਰ ਜਿਹੜਾ ਤਨ ਨੂੰ ਢੱਕਣ ਵਾਲੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰੂਪਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਗਲ 'ਚ ਪਾਏ ਪਰਨੇ ਦਾ ਨਾ ਸਰੂਪਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿਰਪਾਓ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਤਨ ਜੋ ਬਸਤਰ ਪਾ ਕੇ ਢੱਕੀਏ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਲੇਤ ਸ਼ਰੇ ਕੇ ਹੇਤ ਸੁਚੇਤ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਆਪਣੀ ਕਲਿਆਣ ਵਾਸਤੇ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਹੈ ਭਾਈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਪੜਦਾ ਹੀ ਰਹਿ ਆਵੇਗਾ, ਐਸੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਣ ਕੇ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਤਿਆਦਿਕ ਬਹੁ ਕਾਰਨ ਔਰ। ਸੋ ਇਤਿਆਦਿਕ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਕਰਤ ਸੋਢੀ ਸਿਰ ਮਾਉਰ। ਸੋਢੀਆਂ ਦੀ ਕੁਲ ਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਨਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਖੁੱਲਾ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਗਤ ਦੀ ਕਲਿਆਣ ਵਾਸਤੇ। ਕੋਈ ਜਮਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਜਦੋਂ ਬਤੀਤ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਬਿਦਤ ਸਭ ਦੇਸ਼ ਤਚੀਨੇ। ਸਭ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਭ ਨੇ ਜਾਣ ਲਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹੀ ਹਨ ਜੋ ਸ਼ਰੀਕ ਸੋਢੀ ਕੁਲ ਆਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵੇਖ ਕੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਰਾਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਉੱਲੂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਲੈਂਦਾ ਉਹ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿੱਥੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਦੁਖੀ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਈ। ਤੇ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸ਼ਰੀਕ ਸਨ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰੀਕਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਂਝੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੇ ਮੰਨੀਏ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਸ਼ਰੀਕਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ। ਸੋਢੀਆਂ ਦੀ ਕੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਬਤਸਰ ਸਹਿਤ ਬਿਸਮ ਉਰ ਰਹਿ। ਉਹ ਈਰਖਾ ਦੇ ਸਾਥ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਸੰਗਤ ਮਾਇਆ ਚੜਾਵਾ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖ ਕੇ, ਨਾਲੇ ਹੈਰਾਨ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਿਵੇਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਵੇਖ ਵੇਖ ਈਰਖਾ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸੜਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਆ ਕਿਉਂ ਗਿਆ। ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵਿਵਹਾਰ ਮਜਾਰੀ। ਹਾਂ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਂ ਸੋਢੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਮਿਲ ਸਲਾਹਾਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਤ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਾਜ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵਿਵਹਾਰ ਮਝਾਰੀ
ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਕੰਮ ਕਾਜ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤ ਹੁਤੀ ਬਿਤੀ ਬਇਆ ਸਾਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਆ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲੰਘ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਂਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ 40 ਸਾਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, 43 ਸਾਲ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਕਲ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲੰਘ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੱਤ ਕੋਈ ਅਕਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸੋਢੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਲਾਇਕ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਸੀ, ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਲਾਇਕ, ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਲਾਇਕ ਮੰਨਿਆ, ਅਸੀਂ ਮੰਨਿਆ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅਕਲ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਦੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਵ ਨਿਸ਼ਚੈ ਗੁਰ ਕੀਨ ਸਤਾਹੁ, ਵੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਮੰਨੀ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਵੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਨਾਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਐਸ਼ਵਰਜ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਛੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਦਾਰਥ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਾਇਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸਲ 'ਚ ਸੋਢੀਆਂ ਦੀ ਈਰਖਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤਾਂ ਜਗਤ ਦੀ ਕਲਿਆਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਰਾਮ ਰਾਈਏ ਹੋਏ, ਧੀਰ ਮੱਲੀਏ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸੋਢੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈਨ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਿਥੀਏ ਆਦਿਕ, ਹਰਜੀ ਮਿਹਰਬਾਨ ਆਦਿਕ, ਇਹ ਐਸ਼ਵਰਜ ਆਪਣੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਮਾਇਆ ਆਵੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਹੋਵੇ। ਕੱਪੜੇ ਆਉਣ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਨੀਏ, ਸੱਜ ਫੱਬ ਕੇ ਬਹੀਏ ਤੇ ਬੈਠੇ ਬਿਠਾਏ ਭੋਗਾਂ ਨੂੰ ਭੋਗੀਏ, ਐਸ਼ ਮਾਣੀਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਿਆਈ ਇੱਕ ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਕਾਨ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਹੈ ਕਮਾਈ ਖੱਟੀ ਦਾ, ਵਪਾਰੀ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਸੋਢੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਐਵੇਂ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਹੀ ਹੈ ਐਸ਼ਵਰਜ ਦਾ, ਐਸ਼ ਲੈਣ ਦਾ। ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਜਗਤ ਦੀ ਕਲਿਆਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਿਆਈ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਾਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਰ ਵੀ ਜਗਤ ਦੀ ਕਲਿਆਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਮੋਹ ਪ੍ਰੇਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਵੱਧਦਾ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਸੜਦੇ ਬਲਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਝਾਟੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਮਾਇਆ, ਇੰਨੇ ਪਦਾਰਥ ਆ ਗਏ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਗਰ ਹੀ ਵਸਾ ਲਿਆ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਖਰੀਦ ਕੇ। ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ ਮਾਨਵ ਜਾਲਾ। ਫੇਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਗੁਰੂ ਕੀ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਵੇਖੋ ਵੇਖੀ ਸਾਰੇ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਐਵੇਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਐਡੀ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ, ਸੋਢੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੈਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਕਲ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਸਾਂ, ਸੋਹਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਛਕਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਦਰ ਛੱਡ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮੱਥੇ ਟੇਕਣੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਮੱਖਣ ਨੇ ਅਸ ਬਿਦ ਕਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ, ਝੂਠ ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ। ਜਹੋ ਨਾ ਕੁਛ ਵਿਚਾਰ ਔਰ ਆਇਓ। ਇੱਕ ਮੱਖਣ ਨੇ ਅਸ ਬਿਦ ਕਏ ਅਜਹੁ ਨਾ ਕਛ ਵਿਚਾਰ ਔਰ ਆਇਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਬਾਣਾ ਹੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਆ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਹਿ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਆਓ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਹਨ। ਉਹ ਵੇਖਾ ਵੇਖੀ ਲੋਕ ਚਲੇ ਗਏ, ਹਾਲਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਗੁਰੂ ਮੰਨੀਦਾ ਹੈ ਕੋਈ। ਧੀਰ ਮਲ ਘਰ ਗ੍ਰੰਥ ਪਹੁੰਚਾਇਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਧੀਰਮਲ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਗਏ। ਇਹ ਸੋਢੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਲੋਕ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮੱਥੇ ਟੇਕੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਨਲਾਇਕ ਆ। ਚਲੋ ਗੁਰੂ ਬਣ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਹਾਲਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਕਲ ਆਈ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਵੀ ਵੇਖੋ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਧੀਰਮਲ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਆਂਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਤਾਂ ਫੇਰ ਵੀ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਚਤੁਰ ਚਲਾਕੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਉਹ ਹਲੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲਾਂ ਵੀ ਚਲਾਕੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਧੀਰ ਮਲ ਘਰ ਗ੍ਰੰਥ ਪਹੁੰਚਾਇਓ। ਵੇਖੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਚਤੁਰ ਚਲਾਕੀ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਾ ਰੱਖਦੇ,
ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧੀਰਮਲ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਆ ਲੈ ਜਾ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ। ਦੁਰਲਭ ਵਸਤ ਨਿਜ ਵੱਡਿਆਂ ਕਰ ਕੀ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਲਿਖਤ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਦੁਰਲਭ ਮਹਾਨ ਵਸਤ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ। ਮਹਿਮਾ ਲੱਖ ਨਾ ਸਕਿਓ ਆਸ ਭਰ ਕੀ। ਈਰਖਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੋਢੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਐਸੇ ਵੱਡੇ ਮਹਾਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ। ਕਹਿ ਧਰ ਤਰਾਸ ਫੇਰ ਕਰ ਦੀਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਵੇਖੋ ਫੇਰ ਵੀ ਉਹ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਵਸਤੂ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਧੀਰਮਲ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹਾਲਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤੀਦਾ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਧੀਰਮਲ ਤੋਂ ਡਰਦਿਆਂ ਉਹਦਾ ਖੌਫ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਤਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਕਿਤੇ ਧੀਰਮਲ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਨਾ ਕਰੇ ਸਾਡਾ। ਰਾਖਿਓ ਨਿਕਟ ਨਾ ਕਿਆ ਇਹ ਕੀਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਜੋ ਸੰਗਤ ਹਮ ਮਾਨਨ ਲਾਗੀ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣਦੀ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀ, ਸਾਡੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਦੀ ਐ। ਸਹਿਤ ਉਪਾਇਨ ਸੋ ਅਬ ਭਾਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਭੱਜ ਗਏ ਨੇ ਪਟਾਵਾਂ ਹੁਣ ਲੈ ਕੇ ਉਧਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਹੁਣ ਜੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਵੀ ਕੋਈ ਚਤੁਰ ਚਲਾਕੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਵੇਖ ਕੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਤਿਆਦਕ ਸੋਢੀ ਦੁਖ ਪਾਵੈ। ਇਤਿਆਦਕ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵੇਖ ਕੇ ਸੋਢੀ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਖੰਡੀ ਜਾਣ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਪੂਜਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਓ ਗੁਣ ਕਲਪ ਹੈ ਅਨਕ ਸੁਣਾਵੈ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਗਣ ਕਲਪ ਕਲਪ ਕੇ, ਕਲਪਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਨਾਹ ਕੋਈ ਔਗਣ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਆ ਵੀ ਕਮੀ, ਆ ਵੀ ਔਗਣ, ਆ ਵੀ ਔਗਣ, ਐਵੇਂ ਔਗਣ ਕਲਪ ਕਲਪ ਕੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਆਰੋਪ ਕੇ ਅਣ ਹੋਏ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਕਮੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਉੱਥੇ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਧੀਰ ਮੱਲ ਜਸ ਸੁਣੈ। ਇਧਰ ਧੀਰ ਮੱਲ ਨੂੰ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਬੈਠਾ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜਾਤ ਦੇਖ ਸਿਰ ਧੁਨੈ। ਬਹੁਤੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਸਿਰ ਮਾਰਦਾ, ਬਹੁਤਾ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਧੀਰ ਮੱਲ। ਮਹਿਮਾ ਮਨ ਮਹਿ ਮਨ ਹੀ ਨੀਕੀ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਹਾਨ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਮਹਿਮਾ ਹੈ, ਵੀ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀਵਾਨ ਤੇ ਬੜੇ ਹੀ ਦਿਆਲੂ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਧੀਰ ਮੱਲ ਨੂੰ ਮਨ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ। ਤਉ ਲੋਭ ਵਸ ਮਤ ਹਵੇ ਫੀਕੀ। ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਜਾਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਅਣਜਾਣ ਬਣਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਭ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਸ ਹੋਏ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੱਤ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਵੱਲੋਂ ਫਿੱਕੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਮਾਤੇ ਦੀ ਮਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਲੋਭ ਵਸ ਹੋਏ ਦੀ। ਤੇ ਲੋਭ ਵਸ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਸ ਜਾਣਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਵੇਖ ਕੇ ਜਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਾਣੇ ਐਸ਼ਵਰਜ ਭਇਓ ਕਨੇ। ਐਵੇਂ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਚੌਂ ਦਿਸ ਕੀ ਸੰਗਤ ਤੇ ਸਨੇਰੇ। ਚਾਰ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਰਿੰਦ ਦਰਬ ਗੋ ਅਰਪਹਿ ਜਾਈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਧਨ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਰਪਣ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਹਿਮਾ ਮਹਤ ਲਖਾਈ। ਧੀਰ ਮੱਲ ਜਾਣਦਾ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਮਹਾਨ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਮਹਿਮਾ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਤ ਭਤੀਜਾ ਮਮ ਗੁਰ ਭਇਓ। ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਹੋਏ, ਮੇਰਾ ਭਤੀਜਾ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠੇ। ਤਿਨ ਪਛਾਤ ਉਚਤ ਮੈਂ ਥਾਇਓ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਜੋਗ ਮੈਂ ਹੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਬਣਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਭਤੀਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਬਣਿਆ ਨੌਵੇਂ ਥਾਂ ਤੇ। ਦੋਇ ਪੀੜੀ ਇਹ ਉੱਪਰ ਰਹਿ। ਹਾਂ, ਦੋ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਉੱਪਰ ਹਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਵ ਕਿ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਤਾ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਭਰਾ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਦੋ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤਾਈਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਦਾਤ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਦੋ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਆਪ ਗੁਰੂ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਮ ਗੁਰ ਕਰੇ ਨਾ ਇਸ ਪਦ ਲਹੈ। ਕਿਮ ਗੁਰ ਕਰੇ ਨਾ ਇਸ ਪਦ ਲਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਦਵੀ
ਕਿਵੇਂ ਲਈਏ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੈ ਤਾਂ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਦਿੱਲੀ ਮਹਿ ਮਸੰਦ ਬਿਰਮਾਇਓ। ਫਿਰ ਧੀਰਮਲ ਕਹਿੰਦਾ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਨਾਂ ਦਾ ਮਸੰਦ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਭਰਮਾ ਕੇ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤਿਸ ਤੇ ਆਪਣੋ ਨਾਮ ਕਹਾਇਓ। ਤੇ ਉਹ ਮਸੰਦ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਕਹਾਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਮਸੰਦ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਧੀਰਮਲ ਕਹਿੰਦਾ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੰਢ ਤੁੱਪ ਜੀ ਕਰਕੇ ਸਾਠ ਗਾਣ ਜੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਸੰਗਤ 'ਚ ਕਹਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦਾ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਮਸੰਦ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿਹਦੇ ਲੜ ਦੱਸੋ ਮਹਾਰਾਜ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਗੁਰਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਬੱਸੇ ਜੇ ਗ੍ਰਾਮ ਬਕਾਲੇ ਬਨ ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਆਪ ਸੰਭਾਲੇ, ਵੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਪ ਸੰਭਾਲ ਲੈਣਗੇ ਗੁਰੂ ਬਣ ਕੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਜੋ ਹਨ। ਤੇ ਧੀਰਮਲ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਸ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਮਸੰਦ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪ ਹੀ ਕਹਾ ਲਿਆ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਤੇ ਗੁਰੂ ਬਣ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਪੁਨ ਮੱਖਣ ਮੂਰਖ ਅਨਜਾਨ। ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਨਾਮ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੂਰਖ ਤੇ ਅਜਾਣ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਆਇਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਮਹਿਮਾ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਦੇ ਕਰ ਜਗ ਕੀਨ ਬਖਾਨ। ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਧਨ ਦੇ ਕੇ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਬੋਲ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਭੁੱਲਿਓ ਸੰਗਤੋ ਸਾਚਾ ਗੁਰ ਲਾਧੋ ਰੇ ਗੁਰ ਲਾਧੋ ਰੇ। ਐਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਇਹਨਾਂ ਬੇੜੇ ਬੰਨੇ ਲਾਇਆ। ਇਹੋ ਧੀਰਮਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮੂਰਖ ਜਿਹਾ ਬੇਸਮਝਿਆ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਆ ਕੇ ਨਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਇਹੀ ਹਨ। ਦੇਲ ਲੈਣ ਕਰ ਇਨਕੇ ਸਾਥ। ਫਿਰ ਸੋਚਦਾ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਦੇਣਾ ਲੈਣਾ ਹੀ ਕਰ ਲਿਆ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ ਜੋ ਚੜਾਵਾ ਆਊਗਾ ਲਈ ਲੁਈ ਜਾਵੀਂ। ਬੈਠਿਓ ਬਨ ਬਿਲੰਦ ਗੁਰਨਾਥ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਠ ਗਾਣ ਜੀ ਕਰਕੇ ਧੀਰਮਲ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ 'ਚ ਹੋਣ ਨਾ ਕਰਮ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਆਪਣੇ ਹੋਣ, ਫਿਰ ਦੂਜਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਉਹੀ ਆਰੋਪ ਦਾ। ਆਪ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਮਸੰਦਾ ਨਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲੈ ਲਿਓ ਜੋ ਲੈਣਾ, ਸੰਗਤ 'ਚ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਧੀਰਮਲ ਹੀ ਸੱਚਾ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਜੇ ਕੁਝ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਧੀਰਮਲ ਜੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕੋ, ਇਹਦੇ ਪੂਰੇ ਹਨ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਵਿੱਚੋਂ ਹਿੱਸਾ ਜੋ ਲੈਣਾ ਲਈ ਜਾਇਓ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਓ ਵੀ ਨਾ, ਸਾਂਭੀ ਜਾਇਓ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਰਹਾਂਗੇ ਵੀ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਆਪ ਧੀਰਮਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹੀ ਸੋਚ ਆਰੋਪ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਜਾਂ ਦਾ ਮੂਰਖ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਬੜਾ ਚਲਾਕ ਹੈ, ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕਰਕੇ ਵਪਾਰੀ ਲੋਕ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲਾਲਚੀ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ 9ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਵੀ ਇਹੀ ਗੁਰੂ ਹਨ। ਤੇ ਜਰੀ ਨਾ ਜਾਏ ਬੜਾਈ। ਇਹ ਵਡਿਆਈ ਵੇਖ ਕੇ ਧੀਰਮਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਾਂਗਾ, ਮੇਰੇ ਕੋ ਨਹੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਜਰ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਆ ਕਰਹਿ ਉਪਾਏ। ਇਹ ਸੀਏ ਮਸੰਦ ਤੂੰ ਹੀ ਦੱਸ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੀਲਾ ਵਸੀਲਾ ਕਰੀਏ। ਨੇੜੇ ਹੀ ਬੈਠਾ ਸੀ ਉਹ ਦੁਸ਼ਟ, ਉਹਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਲੱਗਾ ਧੀਰਮਲ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਨਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸੰਗਤ ਤਾਂ ਉਧਰ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਦੱਸ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਮੰਨਤਾ ਮਨੌਤ ਹਟ ਜਾਵੇ, ਸੰਗਤ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏ। ਚਾਰ ਸਫੇਰਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਧਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਇਹ ਅਮੀਰ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਆ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਆਪਾਂ, ਪਹਿਲੇ ਗਰੀਬ ਜੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਹੈ ਕੀ ਸੀ, ਕੱਪੜ ਲੀੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ। ਮਸਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰਾਂ ਤੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਜੱਗ ਵੀ ਅੱਠੀ ਪੈਰੀ ਹੀ ਬਲਦੀ ਸੀ। ਛੁਪੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਗੁਪਤ, ਜੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਨ ਜਾਂ ਕੌਣ ਹਨ। ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਧੀਰਮਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਸਾਂਝ ਸੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਵੇਖ
ਇਹ ਸੀਏ ਮਸੰਦ ਇੱਕੇ ਵਾਰ ਹੀ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਅਮੀਰ। ਨਗਰ ਵਸਾਵਨ ਸਮਰਥ ਭਇਓ। ਵੀ ਨਗਰ ਵਸਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਕੇ ਨਗਰ ਹੀ ਵਸਾ ਦਿੱਤਾ, ਏਡੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਮਰੱਥਾ ਆ ਗਈ। ਮਾਰਨ ਹਿਤ ਜੇ ਕਰੇ ਉਪਾਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰੀਏ ਸੀਏ ਮਸੰਦ ਤੂੰ ਦੱਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਹੀਲਾ ਸੋਚਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਈਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇ ਹੁਣ ਕਰ ਦਈਏ। ਸੋ ਸਭ ਬਾਦ ਗਏ ਦੁਖਦਾਏ। ਹਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਾਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਝਗੜਾ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ ਉਲਟਾ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਦੁਖਦਾਈ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਆ, ਉਲਟਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੋ ਬਨੇ ਬਤਾਵੋ ਮੋਹੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਯਤਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤੂੰ ਸੀਏ ਮਸੰਦ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ, ਮੈਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਜਬ ਇਹ ਟਰੈ ਸ਼ਾਂਤ ਚਿਤ ਹੋਈ। ਹਾਂ ਜਬ ਇਹ ਟਰੈ ਸ਼ਾਂਤ ਚਿਤ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹਟ ਜਾਏਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨੌਤ ਬੰਦ ਹੋਊ, ਉਦਣ ਮੈਨੂੰ ਠੰਡ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਧੀਰ ਮਲ ਤੇ ਸੁਣ ਕਰ ਬੈਨ। ਧੀਰਮਲ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਸੀਏ ਮਸੰਦ ਨੇ ਗੱਲਾਂ। ਦੁਸ਼ਟ ਮਸੰਦ ਕਰੂਰ ਕਰਨੈ। ਉਹਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੁਸ਼ਟ ਸੀ ਮਸੰਦ, ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਬਸ ਢਿੱਡ ਵਧਾਇਆ ਤੇ ਜ਼ਬਾਨ ਵਧਾਈ ਪਾਪੀ ਨੇ। ਬੜੇ ਕਰੂਰ ਜੇ ਭਿਆਨਕ ਜੇ ਨੇਤਰ ਕਰਕੇ, ਗੁੱਸੇ ਜੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭੈੜੀ ਜੀ ਨਿਗਾਹ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਹਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਸਭ ਕਰਨੇ ਹਾਰਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਧੀਰਮਲ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਪਤਾ ਤੇ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਜਾਨੋ ਯਤਨ ਅਨਕ ਪ੍ਰਕਾਰ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਯਤਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਚੁੱਪ ਬੈਠਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗਾ, ਕੋਈ ਪਰਛਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਲਊ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੋਹੇ ਕਹੇ ਮਹਿ ਰਹੀਏ ਆਪ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕਹੇ ਚ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਟਿਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਸੀਆਂ ਮਸੰਦ ਹੋਰ ਫੁੱਲ ਗਿਆ ਦੁਸ਼ਟ, ਜਦੋਂ ਧੀਰਮਲ ਨੇ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਲਈ ਨਾ ਕੀ ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਨਾਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹਟੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਬਸ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਕਰੋ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਜੀ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਕੱਟਿਆ ਨਾ ਕਰੋ। ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਏ ਐ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸੀਆਂ ਮਸੰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਆਗਿਆ ਵਿੱਚ ਰਹੋ, ਸਿੱਧਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀਏ ਦਾ। ਚੋਬਨੋ ਅਧਿਕ ਪ੍ਰਤਾਪ। ਤੇ ਜੇ ਮੇਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲੋਗੇ ਤਾਂ ਧੀਰਮਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ 4 ਗੁਣਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵੱਧ ਜਾਊਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ। ਵਸ ਕਾਜ ਜੋ ਤੁਮ ਤੇ ਹੋਏ ਨਾ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪਛਾਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ। ਪੂਰਨ ਰਿਪ ਕੇ ਸੁਖ ਕੋ ਖੋਏ ਨਾ। ਹਾਂ ਝਾਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੂਰਨ ਰਿਪ ਕੇ ਸੁਖ ਕੋ ਖੋਏ ਨਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਛੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵੈਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ ਨਾ ਕਰੇ। ਭਾਵ ਸਾਰੇ ਯਤਨ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਪੇ ਯਤਨ ਬਨਾਵਨ ਕਰੋ। ਤੇ ਉਹ ਕਰੋ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਯਤਨ ਕਰ ਲਵੋ। ਰਾਮ ਰਾਏ ਸੰਗ ਪ੍ਰੀਤੀ ਧਰੋ। ਰਾਮ ਰਾਏ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿੱਕ ਜਾ ਪਿਆ ਨਾ, ਥੋੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਫਿੱਕ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਪਾਓ। ਹੈ ਭਤੀਜਾ ਪੁੱਤਰ ਮਨਿੰਦ। ਆ ਭਤੀਜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਜਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ ਭਤੀਜਾ ਹੋਇਆ, ਭਰਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੁਲ ਮਹਿਲਾਇਕ ਜਨ ਨਭ ਇੰਦ। ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਆਂ ਮਸੰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤਾ ਲਾਇਕ ਪੁੱਤਰ ਜੰਮਿਆ ਰਾਮ ਰਾਏ, ਜਿਵੇਂ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਦਰਮਾ ਹੁੰਦਾ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੈ ਬਸ। ਆਲਮਗੀਰ ਕਹੇ ਮਹਿ ਜਾਹੀ। ਜਿਸ ਰਾਮ ਰਾਏ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਮਗੀਰ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਚੱਲਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰਦਾ ਤੇ ਮੰਨਦਾ ਏ। ਸਾਦਰ ਨਿਤ ਸਮੀਪ ਚਲ ਜਾਹੀ। ਤੇ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਜਹਾਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਭਾ ਵੀ ਮਾਨ ਆਦਰ ਕਰਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਭਤੀਜੇ ਦਾ। ਸਾਉ ਸੰਗ ਸੋ ਬਾਤ ਚਲਾਵੇ। ਤੇ ਇਦਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਵਧਾ ਕੇ ਉਹ ਜੁਗਤ ਸੋਚੀਏ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਚਲੇ ਜਾਣ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਚਲਾਵੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸੱਦਣ ਦੇ ਲਈ। ਅਜਮਤ ਹਿਤ ਨਿਤ ਨਿਕਟ ਬੁਲਾਵੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰਾਂ ਦਿੱਲੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਫਿਰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਇਆ ਕਰੂਗਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਜਾਏ ਜੇ ਬਰ। ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੀਆਂ ਮਸੰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਧੀਰਮਲ ਜੀ ਰਾਮ ਰਾਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਲੈ ਜਾਈਏ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ।
ਧਮ ਰਹੇ ਕਾਜ ਸਭ ਸਰੈ। ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਰਵਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਰ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਸੰਗਤਾਂ ਆਪੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ। ਸਾਉ ਸਭਾ ਮੈਂ ਹੋਏ ਪਰਵੇਸ਼। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜੇ। ਅਜਮਤ ਅਧਿਕ ਹਮੇਸ਼। ਤੇ ਉਹ ਰੰਗੇ ਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੀ ਮੰਗਦਾ, ਭਾਵ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਵੇਖਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਕਾਜ ਚਾਹੇ ਕਰਵਾਵੇ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਉਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੇਗਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਫਲਾਨਾ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ ਆਵਨ ਦੇ ਨਿਕਟ ਬਸਾਵੇ। ਤੇ ਵੀ ਸੀਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਧੀਰ ਮਲ ਜੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਰਾਮਾਤ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਖਾਈ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਊਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰੱਖੇਗਾ। ਰਾਮ ਰਾਏ ਮੈਂ ਅਜਮਤ ਭਾਰੀ। ਆਹ ਵੇਖੋ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ। ਸਰਬਰ ਹੋਏ ਸ਼ਾਹੋ ਅਗਾਰੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਮ ਸਰਬਰ ਹੋਏ ਸ਼ਾਹੋ ਅਗਾਰੀ। ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਰਾਮ ਰਾਏ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ। ਜੇਕਰ ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਜੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਜਾਂ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾ ਹੋਈ, ਹੱਠ ਕਰੇ ਦਿਖਾਈ ਨਾ ਸੋਏ। ਤੇ ਜਾਂ ਹੱਠ ਕਰਕੇ ਜੇ ਕਰਾਮਾਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਉਣਗੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ, ਮਹਾਕਰੂਰ ਮਤ ਔਰੰਗ ਸ਼ਾਹ। ਤੇ ਫਿਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਬੜਾ ਕਰੂਰ, ਬੜਾ ਕਰੜਾ ਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਹੋਰ ਭੈੜੀ ਜੀ ਮੱਤ ਵਾਲਾ ਹੈ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਸ਼ਾਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ। ਪਕਰੇ ਦੇਹ ਕੈਦ ਕੇ ਮਾਹੂ। ਤੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਉਣੀ, ਤਾਂ ਫੜ ਕੇ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੂਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕਰ ਕ੍ਰੋਧ ਕੁਮਤ ਤਤਕਾਲਾ। ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਖੋਟੀ ਮੱਤ ਉਹਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕੀ ਪਤਾ ਉਹਦੇ ਮਨ ਚ ਕੀ ਆਉਣੀ ਆ, ਤੇ ਕੁਮਤ ਕਰਕੇ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸੀਸ ਕਰਾਏ ਨਿਰਾਲਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੀ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਵੇ, ਜਾਂ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੂਗਾ, ਜਾਂ ਗੁੱਸੇ ਆਇਆ ਮਾਰ ਮੁਕਾਊਗਾ। ਦੋਨੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਣ ਜਾਏ। ਹਾਂ ਬਸ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੀਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਧੀਰ ਮਲ ਜੀ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਬੁਲਾ ਲਈਏ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਖਾਉਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਕੈਦ ਚ ਪਾ ਲੂਗਾ ਜਾਂ ਮਾਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਹੋਏ ਕੈਦ ਕੈ ਪ੍ਰਾਨ ਬਿਲਾਏ। ਹਾਂ ਹੋਏ ਕੈਦ ਕੈ ਪ੍ਰਾਨ ਬਿਲਾਏ, ਜਾਂ ਕੈਦ ਹੋ ਜੂਗੀ ਸਦਾ ਉੱਥੇ ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਰਹਿਣਗੇ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਭ ਤੁਮ ਹੀ ਹੋ ਗੁਰ ਜਗ ਮਾਹੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਣ, ਭਾਵੇਂ ਮਾਰੇ ਜਾਣ, ਧੀਰ ਮਲ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਫਿਰ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੋਗੇ ਨਾ, ਸੰਗਤ ਫਿਰ ਆਪੇ ਹੀ ਸਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਹੀ ਆਵੇਗੀ। ਸਭ ਸਿੱਖਿਆਏ ਆਪ ਕੇ ਪਾਹੀ। ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ ਜਾਂ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰੀ ਪੈਣਾ ਆ ਕੇ। ਦਰਬ ਚਾਹੂੰ ਦਿਸ਼ ਕੇਰਾ। ਚੌਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸੇਵਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਧਨ ਅਰਪਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਐਸ਼ਵਰਜ ਕਨੇਰਾ। ਸੀਆਂ ਮਸਾਂਦੇ ਨੂੰ ਸਬਜ਼ ਬਾਗ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਹੇ ਧੀਰ ਮਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਐਸ਼ਵਰਜ ਬਹੁਤਾ ਵਧੂ, ਬੜੀ ਮਾਇਆ, ਬੜੇ ਪਦਾਰਥ, ਸੁਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੱਧ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਉਪਾਏ ਅਬ ਜਾਣਿਓ ਪਰ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹੀ ਉਪਾਅ ਜਾਣਿਆ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਵਧਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਾ ਦਈਏ ਜਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ। ਜਿਸ ਤੇ ਨਿਜ ਸ਼ਤਰੂ ਪਰ ਹਰ। ਇਸ ਯਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵੈਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਸੀਂ ਹਾਨੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ। ਸੁਣਤ ਧੀਰ ਮਲ ਆਨੰਦ ਉਮਾ। ਦੁਸ਼ਟ ਦੀ ਐਸੀ ਸਲਾਹ ਸੁਣ ਕੇ ਧੀਰ ਮਲ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਸਾਧ ਸਾਧ ਸੋ ਦੁਸ਼ਟ ਸਰ। ਹਾਂ ਦੁਸ਼ਟ ਸੀਏ ਮਸਾਦ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਸੀਏ, ਮੈਂ ਤੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਹੀ ਪਾਲਦਾ, ਅਕਲ ਵਾਲੀ ਵੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੈਨੂੰ। ਹੁਣ ਹਾਰ ਤੈ ਬਾਤ ਬਖਾ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆ ਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਗੱਲ ਤੂੰ ਕਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ। ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨਿਸ਼ਚੈ ਹਾਨੀ। ਹਾਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਸ਼ਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰਾਂ ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ,
ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਹਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਸੰਤ ਸੈ ਕਰੇ ਤੇ ਮਰਵਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਕਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਪਿਓ, ਆਪਣੇ ਭਰਾ, ਅਨੇਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ, ਸਰਮਦ ਵਰਗੇ ਫਕੀਰ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਹਨੇ ਮਰਵਾ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨੇ ਦਾਰਾ ਸਕੋਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਪਿਆਸਾ ਤੇ ਭੁੱਖਾ ਰੱਖ ਕੇ ਮਾਰਿਆ। ਬੜਾ ਦੁਸ਼ਟ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਲਿਹਾਜ਼ ਕਰੂਗਾ। ਨਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੋ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਡਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭੈ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਧੀਰਮਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਭਤੀਜਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਨੇ। ਹੇ ਸੀਏ ਮਸੰਦ, ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਤਾਇਆ ਲੱਗਦਾ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਉਹ ਉਪਕਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬਣੂਗਾ, ਭਾਵ ਮੇਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੇ ਤੇ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇਗਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਹਮ ਪਰ ਇਹ ਆਸਾਨ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਸਾਨ ਉਪਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸੀ ਮਸੰਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣ ਲੈ ਵੀ ਰਾਮ ਰਾਏ ਦੀ ਵੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਰੋਧੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੀ ਹਨ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਉਪਕਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਰਾਮ ਰਾਏ ਦੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਜਗਤ ਦੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ, ਇਹ ਨਾਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਈ। ਸਭ ਪਾਸੇ ਲੋਕ ਸਿੱਖ ਸੇਵਕ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਲਗਤਾਂ ਕੋ ਪਾਈ। ਤੇ ਧੀਰਮਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮਸੰਦ ਆਪਣਾ ਕੱਲਿਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਥੋੜਾ ਹੋਇਆ, ਰਾਮ ਰਾਏ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਧਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਹੋ ਤੁਰੇ ਨੇ। ਘਾਟਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸਿੱਖ ਸੇਵਕ ਧੰਨ ਚੜਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਧੰਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਥੋੜਾ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਹੈ, ਰਾਮ ਰਾਏ ਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਵਸਤੂ ਇਹ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ? ਰਾਮ ਰਾਏ ਹਮ ਇੱਕੋ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਧੀਰਮਲ ਤੇ ਮੇਰਾ ਭਤੀਜਾ ਰਾਮ ਰਾਏ, ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੱਖਰੇ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਟੱਬਰ ਕਬੀਲਾ। ਘਾਟਾ ਵੀ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਿਆ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਾਡਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੀਏ ਮਸੰਦ, ਹਾਨ ਹੋਵੇ ਲਾਭ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਦੇ ਉਪਕਾਰ ਹੋਊ ਰਾਮ ਰਾਏ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਐ ਵੀ ਇਹ ਰਾਮ ਰਾਏ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਤਾਇਆ ਧੀਰਮਲ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਤੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਸੀਤਲ ਛਾਤੀ, ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਠੰਡੇ ਘਰਾਟੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਛਾਤੀ ਤੜਫਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਸੇਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ? ਆ ਵੇਖ ਮੇਰਾ ਤੇ ਤੇਰਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਾਡਾ ਸ਼ਰੀਕ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੋ ਵੈਰੀ ਹੈ। ਦਿਨ ਪ੍ਰਤ ਦਿਨ ਉਹ ਤਾਂ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਚੁੱਪਚਾਪ ਬੈਠਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਬਿਨਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਟਾਲਿਆ, ਬਿਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਯਤਨ ਕੀਤਿਆਂ, ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਮੰਨਤਾ ਬਣ ਆਵੇਗੀ? ਜਿਸ ਤੇ ਮਹਿਮਾ ਮਹਿ ਜਾਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਯਤਨ ਕੀਤਿਆਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾਂਦੀ ਸੰਗਤ ਹਟੇਗੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਮਹਿਮਾ ਘਟੇਗੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਗਤ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਸ ਕਰਨੋਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਵਿੱਚ ਜਸ ਤਾਂ ਹੀ ਨਾਸ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੀਲਾ ਵਸੀਲਾ ਸੋਚੀਏ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਮਹਿਮਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ। ਇੱਕ ਦੋ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਬਸ ਬੰਦ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਤੋਂ। ਇਤਿਆਦਿਕ ਧੀਰਮਲ ਨੇ ਤੇ ਸੀਏ ਮਸੰਦ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ ਸਲਾਹਾਂ ਪਕਾਈਆਂ ਵੀ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਦੇ ਆ
ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਠੰਡੀ ਛਾਤੀ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਏ, ਉਧਰ ਆਪਣਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਗੁਰ ਉਪਕਾਰ ਨਾ ਹੋਰ ਕੁਛ ਧਾਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਪਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਡੇਰਾ ਲੁੱਟਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵਾਪਸ ਕਰਾਤਾ, ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ, ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਬਾਣਾ ਦੇ ਲੱਗਾ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਮਾਰਨ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਾਂ ਵੀ ਬਖਸ਼ਾਤੇ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਵੀ ਵਾਪਸ ਕਰਤਾ। ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਉਪਕਾਰ ਹਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਸੋਚਿਆ ਵਿਚਾਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਬੁਰਾ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗਰਸੇ ਮਾਇਆ ਮਦ ਚਲਿਓ। ਆ ਲੋਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਸੇ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦਾ ਮਦ ਨਸ਼ਾ ਚੜ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਰਾਬੀ ਨਾਲੀ 'ਚ ਵੀ ਡਿੱਗ ਪਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਬਿੱਲੀਆਂ ਕੁੱਤੇ ਮੂੰਹ ਚੱਟਣ ਤੇ, ਉਹ ਇੰਨੇ ਜੀ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਇਹੀ ਹਾਲਤ ਹੋਈ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਪੀਆਂ ਦੀ, ਵੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਚੜਿਆ, ਲੋਭ ਵਸ ਪਏ ਨੇ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਮਾੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਜਾਂ ਚੰਗਾ। ਚਿਤਵਨ ਕਲਮਲ ਕੋ ਚਿਤ ਕਰਿਓ। ਆਪਣੇ ਚਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਪ ਕਰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚਿਤਵਣੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਦਾਂ ਹੈ ਵੀ ਆਮ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਲੋਭ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਧੀਰਮਲ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਸਲੀ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਨੂੰ ਐਸ਼ ਦਾ ਸਾਧਨ ਸਮਝ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਯਤਨ ਕਰਕੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਫਿੱਕਿਆਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਬੰਦ ਹੋਵੇ, ਸੰਗਤ ਜਾਣੀ ਬੰਦ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਦੁਸ਼ਟ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਯਤਨ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਤੇ ਕੋਈ ਤੱਪੜ ਪਾ ਕੇ ਆਖੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਚਾਨਣ ਬੰਦ ਕਰ ਦਊਂਗਾ, ਮੈਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਊਂਗਾ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਯਤਨ ਇਹ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੂੰ ਕੌਣ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਝੰਡੇ ਅੱਜ ਵੀ ਝੂਲਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਆਕਾਸ਼ ਤੀਕਰ ਉੱਚੇ ਅੱਜ ਵੀ ਬੜੀ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਸ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਧੀਰਮਲ ਵਰਗੇ ਰੋਕਦੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਉਹ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰਾਂ 'ਚ ਇੰਨਾ ਕੁ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਕਾਰਜ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਮਾਇਆ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਓਨੀ ਉਹ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਭੱਜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਹਨ। ਇਹ ਦੁਸ਼ਟ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਮਹਿਮਾ ਵੇਖ ਕੇ ਸੜ ਬਲ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਸਾਖੀ ਆਉਂਦੀ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹੈ, ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ। ਇਸ ਇਤਿਆਦਕ ਮਿਲ ਮੰਤਰ ਵਿਚਾਰਾ, ਗੁਰ ਉਪਕਾਰ ਨਾ ਔਰ ਕੁਛ ਧਾਰਾ। ਲੋਭ ਗਰਸੇ ਮਾਇਆ ਮਦ ਚਲਿਓ, ਚਿਤਵਤ ਕਲਮਲ ਕੋ ਚਿਤ ਕਰਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ ਗੋਪਾਲ ਹੈ ਦਇਆਲ ਲਾਲ, ਪ੍ਰਾਨਨਾਥ ਅਨਾਥ ਸਖੇ, ਦੀਨ ਦਰਦ ਨਿਵਾਰੈ। ਹੇ ਸਮਰਾਥ ਅਗਮ ਪੂਰਨ, ਮੋਹਿ ਮਾਇਆ ਧਾਰ। ਅੰਧਕੂਪ ਮਹਾ ਭਿਆਨ, ਨਾਨਕ ਪਾਰ ਉਤਾਰ। ਆਏ ਪ੍ਰਭ ਸਰਣਾਗਤੀ, ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ ਦਇਆਲ। ਏਕ ਅਖਰ ਹਰ ਮਨ ਬਸਤ, ਨਾਨਕ ਹੋਤ ਨਿਹਾਲ। ਕਥਾ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤ ਹੋਤ ਹੈ, ਸੁਨਹਿ ਸਿੰਘ ਸੁਜਾਨ। ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਦਾ ਕਰੇ ਕਲਿਆਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ ਹੈ, ਚੜੇ ਸੁਤਰੇ ਪਾਰ। ਜੋ ਸ਼ਰਦਾ ਕਰ ਸੇਵੰਦ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਾਰ ਉਤਾਰਨਹਾਰ। ਜੋ ਸ਼ਰਦਾ ਕਰ ਸੇਵੰਦ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਾਰ ਉਤਾਰਨਹਾਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।